Let's read God's word first. Let's go to John chapter 21, verse 15 to 25. 요한복음 15장, 21장 15절, 25절. 요한복음 21장 15절에서 25절. 요한복음 마지막 시간입니다. 44번째 시간 말씀을 우리가 살펴봅니다. 제가 15절 읽고 한 절씩 교독합니다. And if you're more familiar and comfortable in English, please just read, follow through the scripture there. 15. When they, 그들이 아침을 먹은 뒤에 예수께서 시몬 베드로에게 물으셨다. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 베드로가 대답하였다. 주님, 그렇습니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 어린 양 떼를 먹여라. 예수께서 세 번째로 물으셨다. 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 그때 베드로는 예수께서 내가 나를 사랑하느냐 하고 세 번이나 물으심으로 불안해서 주님께서는 모든 것을 아십니다. 그러므로 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다 하고 대답하였다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 양떼를 먹여라. 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 암시하신 것이다. 예수께서 이 말씀을 하시고 나서 베드로에게 나를 따라라 하고 말씀하셨다. 베드로가 이 제자를 보고서 예수께 물었다. 주님, 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 이 말씀이 믿는 사람들 사이에 퍼져나가서 그 제자는 죽지 않을 것이라고들 하였지만 예수께서는 그가 죽지 않을 것이라고 말씀하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그가 살아있기를 내가 바란다고 한들 그것이 너와 무슨 상관이 있느냐 하고 말씀하신 것뿐이다. 함께 읽습니다. 예수께서 하신 일은 이 밖에도 많이 있어서 그것을 낱낱이 기록한다면 이 세상이라도 그 기록한 책들을 다 담아두기에 부족할 것이라고 생각한다. 아멘. 사람, 사명, 사람이라는 제목으로 하나님 말씀을 함께 나눕니다. Let me just quickly speak and preach in English for you, Eugene. Thank you. Okay. And Sujong, hi, Sujong. How are you? Is that your friend? Okay. What's your name? Ben. Good to see you, Ben. Welcome. Is this your first time visiting our church? Second time. Okay, welcome to our church. When you truly love someone or something, it naturally means you direct your attention away from other stuff, other things. You can't divide your love and attention equally. You see, love must be selective. When we love something, you got to be very selective. You can't. I can't say I love my wife as well as someone else. I'll be in big trouble. You are the only lover. Love must be selective. You can't play both a PS5 and an Xbox at the same time. Although we want to play like that, you know, I want to play PS5 and Xbox. You can't do that. It's gotta be to fully enjoy the game. You have to choose one. You can't claim to love both Samsung and Apple while you are holding iPhone in your hand. It doesn't work that way. You can't love both. 우리 전도사님이 안 계시지만 you can't love both IU and Rose equally at the same time. That's not love. That's indecision. You have to choose and select.
So love by its nature is selective. And so Jesus asked Peter a very important question in John 21:15. The passage that we read today, John 21:15. I'll read it again for you. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? You see, it's comparative. Do you love me more than these stuff, these things over there? Peter replied, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said to him, feed my lambs. So here's the truth. Jesus will never stop loving you. He will never ever stop loving you. He is a jealous God. What that means is He will not share your heart with anything or anyone else who takes priority over Him. So if you love someone, whether it's your girlfriend or whether it's your boyfriend, whether it's your parents, whether it's your child or children, even if you love yourself more than you love Jesus, He will not stand for it. He's not going to take it. So if you love something, whether it's your money, your fame, your health, or your latest gaming setup, more than you love Jesus, He will not accept it. He will fight for your love. He will fight against whatever competes for your affection. So guys, I urge you today, love Jesus first. And everything else will fall into its proper place. The rest, things that happens in your life, is just a bonus. It's a gift. It's like a Christmas gift. Thank you, God, for giving me all this. But I love you more than all these gifts. Thank you for giving me having this relationship with my girlfriend, boyfriend, my parents, my children. Thank you so much for all this blessing. Yet, I love you more than all these. Because He will not give up His love for you. If you love other stuff more than you love Jesus, it turns into an idol. And He will fight for that. So for closing thought, love for Jesus is the foundation. We have to love Jesus more than all the other stuff in our lives. If we choose Him first, everything else will just be in right place and it will fall into a right order. So let Jesus be the center of your heart, and everything else will find its place around Jesus. Make sense, Ben? Understood? Thank you. 저도 되게 힘들어요, 영어로 하는 게. 그저 이제 한국말로 스위치. 여러분, 예수님은 정말 좋으신 분이에요. 믿으십니까? 예수님 좋다. 이게 무슨 말이에요? 예수님이 좋다. 예수님이 좋은 분이라고? What does that mean? 예수님이 좋다. 예수님이 좋다는 얘기는 예수님은 하나님이시잖아요. 근데 이 하나님이 사람 냄새가 나는 하나님이에요. 사람 냄새가 나. 제자들이 지금 밤새도록 고기를 잡다가 못 잡았어요. 그래서 얼마나 힘들고 지치고 피곤하겠어요. 밤새도록. All night through they couldn't catch any fish. And Jesus was in fact preparing a meal for them, breakfast for them. 예수님이 이 비치에서 해변가에서 바베큐를 준비해 주시는 거예요. 숯불 바베큐. 얼마나 좋아요. 숯불 바베큐. 우리 숯불 바베큐 좋아하시는 집사님 저기 계세요. 숯불 바베큐. 숯불 바베큐를 준비해서 제자들을 부르시는 거예요. 얘들아, 밥 먹고 하자. 밥 먹고 하자. 이게 하나님이라고요. 하나님이란 분이. 예수님이 이렇게 제자들 불러서 지금 말씀을 하시는 이유는 부활하신 당신을 제자들에게 보여주셨지만 제자들은 여전히 우왕좌왕하는 상황이에요. 몰라 지금 오케이 예수님이 십자가에 죽었는데 부활하셨네. 그래서 이제 어쩌라고 어떻게 해 이제 우리 뭐 해야 돼? 이런 상황인 거예요 지금. 어떻게 하지? 그런데 예수님이 갈릴리로 가라 이렇게 말씀하셔서 순종해서 온 거잖아요 갈릴리로. 그래서 베드로는 난 고기나 잡아야겠다 이러고 고기 잡고 있는 거고. 이런 상황에 예수님이 오셔서 아직 해결되지 않은 문제들이 너무 많아요. 그게 뭐냐면 베드로가 실패를 했었잖아요.
예수님을 부인하고. 근데 이거에 대해서 아직 회복이 안 됐어. 그래서 이걸 회복시켜 주셔야지 그 다음 단계로 가는데, 사명으로는 자리로 이걸 다시 한번 점검을 해주시기 위해서 먼저 사랑받은 자라는 것을 확인시켜 주시고 나서 This is not your place. You need to go somewhere else. 너의 사명의 자리로 가라를 오늘 말씀을 통해서 우리에게 보여주시는 거예요. 그래서 예수님을 따르는 제자들의 사명은, 우리의 사명은 우리 예수님을 사랑하고 예수님을 따릅니다. Yes, I'm a follower of Jesus Christ. If that's what you are confessing, then your calling is to serve others. To serve other people. 다른 사람을, 다른 영혼을 섬기는 거라고요. 하나님을 내가 사랑한다고 고백한다는 얘기는 보이지 않는 하나님을 어떻게 섬겨요? 옆에 있는 사람 섬기라는 얘기예요. 하나님의 형상으로 지음받은 그 사람을 섬기라는 거예요. 그래서 예수님이 그 계명을 정확하게 주잖아요. 너 하나님 사랑하냐? 그럼 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라. 첫 번째 계명, 두 번째 계명 뭐 이런 식으로 말씀하시잖아요. 같은 거라는 얘기를 하시는 거예요. 그래서 예수님의 복음을 우리가 깨닫는다는 것, 이 가스퍼를 우리가 지금 요한복음서 계속 묵상하고 뭐 읽고 뭐 하고 있는데, 이거를 내가 예수님의 복음을 내가 안다는 것은 여러분의 인생에서 뒤죽박죽 섞여 있는 인생의 이 프라이어리티 순서를 바로 잡는 걸 얘기하는 거예요. 무질서 있는 내 인생이 막 다 꼬여 있고 지금 뭔지 모르겠습니다라는 것을 질서 있는 삶으로 만들어 가는 것이 복음이라는 거예요. The gospel of Jesus Christ is setting your priority right, like loving Jesus first in your life, and then all the other things will come just under it. 여러분의 인생의 우선순위를 잡는 게 복음을 깨닫는다라는 거예요. 그래서 우선순위가 뭐예요? 처음에는, 첫 번째는 하나님의 사랑을 내가 경험해야 하는 게 우선순위예요. The first thing, the priority, the very first thing is to experience the love of God in my life. 이게 안 되면 나머지 거는 다 소용없어요. 뭐 하는 거, 뭐 교회에서 뭐 이거 하면 봉사합니다, 뭐 합니다, 아무 의미 없어요. 뭘 안 하면 내가 예수님의 사랑을 경험하지 못했으면. 예수님의 사랑을 경험하는 게 첫 번째라고요. 그래서 이걸 내가 경험하고 나서 그런 다음에 부르신 사명의 현장으로 가는 거예요. 사랑, 사명, 그리고 그 사명에서 뭘 발견합니까? 사람들을 만나는 거예요. 사람을 발견하는 거예요. 사람을 살리고 하나님께 영광 올려드리는 인생을 살 때 비로소 나의 부르심을 이루고 하나님께 기쁨이 되는, 그리고 나의 인생이 예수님으로 말미암아 행복해지는 인생을 살게 될 줄을 믿습니다. 이게 예수를 믿는다는 거예요. 행복은 다른 게 아니에요. 행복에 여기서 나는 불행하기를 원합니다, 이런 분 계세요? 내 인생의 목적은 나는 불행해지는 거다, 이런 분 계세요? 그런 분은 죄송하지만 여기 있으시면 안 되죠. 불행해지기 위해서는 불행한 곳으로 가셔야죠. 여기 모인 사람들, 여러분들은 행복해지기 위해서 여기 오셨잖아요. 아니세요? 나는 행복하기 원합니다. 내 인생이 행복해지기 원합니다. 이래서 예수 믿는 거 아니에요? 예수를 왜 믿어요? 예수님을. Why do you believe in Jesus? Because I want to be happy. Why do you believe in God? Because the only happiness that I can experience is when I meet the Creator who made me, teach me and shows me what it means to live a true human life. 그게 happiness의 길이에요. 저도 헷갈려 지금 영어로 했다 한국말 했다. 내가 순종하면서 따라갈 때 나에게 행복이 찾아오는 거예요. 그렇기 때문에 때로는 내려놔야 돼. 포기해야 된다는 거예요. 내가 붙들고 있었던 거, 나 이거 꼭 해야 돼. 이것이 꼭 이루어져야 돼, 인생에서. 근데 하나님이 봤을 때 그거 아니야 라고 하면 그걸 어떻게 해야 된다고요? 내려놓을 줄 알아야 된다고요. 반면에 난 이거는 정말 피하고 싶은 게 있어. 이거는 너무너무 하기 싫어요. 선교 죽어도 가기 싫어요. 그런데 하나님께서 아니, 너는 선교 가야 돼. 그러면 그게 우선순위가 되는 거예요. 하나님, 나 이런 거 섬기기 싫어요. 나 너무너무 교회에서 뭐 교사하는 거 힘들어요. 나 교사 안 할 거예요. 근데 하나님이 자꾸 부담감을 줘요. 아니, 너 교사해야 돼. 너가 아니면 저 아이들 누가 가르치고, 아까 보셨잖아요, 이 애들. 가르칠 애들이 없어서 지금 선생님 없어서 고민하고 있는데, 근데 나는 가르칠 수가 있어. 그러면 그런 부담감이 생기는 거잖아요. 그러면 고민을 하는 거예요. 내가 하나님 맞습니까 이게? 우선순위가 뭘까요? 그래서 이게 믿음 생활을 한다고 했을 때는 내 삶에서 우선순위가 뭔지를 정확히 먼저 발견하고 깨닫고,
그 다음에 내 인생이 내 뜻대로 원하는 대로 이루어지지 않아도 예수님 안에서 예수님 때문에 만족을 누리는 삶, 예수님 때문에 행복합니다라고 고백할 수 있는 그러한 고백이 저와 여러분의 입술에서 터져 나오기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 그게 행복해지는, 예수를 믿어서 행복해지는 길이라는 거예요. 오늘 그 베드로는 지금 헷갈려요. 베드로가 너무 좋아. 왜냐하면 베드로 그 고기 잡고 있다가 예수님이 멀리서 해변가에서 뭐 고기는 좀 잡았냐, 얘들아 뭐 하냐 그랬더니 대답하는 거잖아요. 저 누구지? 뭐 왜 물어보지? 한 마리도 못 잡았습니다. 궁을 다른 쪽으로 던져봐라 그랬더니 던지니까 153마리 잡혔다면서요. 그랬더니 요한이 That's Jesus, 주님이시다 이랬더니 베드로가 어떻게 해요? 베드로가 바다로 뛰어들었는데 그냥 뛰어든 게 아니야. 옷을 입어요. 옷을 벗고 있었거든. 어부니까 뭐 옷을 벗고 옷을 이렇게 해놓고 낚시를 하고 있었을 거 아니에요. 그물을 막 하고. 근데 예수님이 저 예수님이다 그랬더니 옷을 입고 물로 들어가요. 스승님 앞에서 예의를 갖추겠다고. 우리랑은 반대잖아요. 우리는 옷을 벗고 물에 들어가야 되잖아요. 옷을 입고 들어갔어요. 이 베드로. 하지만 여전히 베드로와 예수님과의 관계가 해결이 안 됐어요. 어떤 관계가? 베드로가 예수님을 3번 부인했던 거가 아직 얘기가 안 난 거예요. 예수님하고 안 했잖아요. 그냥 예수님 부활했다 뭐 이런 것만 보고 끝났잖아요. 복음이 뭐냐면, 복음의 메시지는 우리 인생 가운데 있는 죄를 여러분이 먼저 인지하시는 게 우선이에요. 죄의 인지. 저게 죄인지 저거 죄가 아닌지 뭔지 이러면은 용서도 없고 회복도 없어요. 죄를 인지해야 된다고요. 지금 너무 안타까운 소식이 들리잖아요. 한국에서 뭐 난리가 나고 뭐 대통령 뭐 이런 것들, 뭐 저는 정치적인 얘기를 할 의향이 없습니다. 누가 맞고 옳고 이런 얘기 하는 게 아니에요. 근데 중요한 게 뭐예요? 지금부터 뭐가 잘못한 거냐를 얘기해야 된다고요. 그냥 뭐 이렇게 뭐 그만두게 했다 그래서 끝나는 게 아니잖아요. 지금부터 그러면 뭐가 잘못된 거냐, 뭐가 잘한 거냐, 누가 잘못했냐, 누가 이걸 알았냐, 몰랐냐, 뭐 하는 거예요? 사법부에서 앞으로 해야 되는 게 재판을 하는 과정에서 죄에 대한 뭘 하는 거예요? 인지를 하는 거예요. 인지. 아, 이게 죄였구나. 아, 내가 잘못했구나. 아, 나는 여전히 떳떳해. 나는 괜찮아. 이런 작업이 필요하다라는 거예요. 이게 있어야지 뭐가 된다고요? 회복이 있다고요. 회복이. 이게 없이는 어떻게 죄에 대한 용서가 있어요? 여러분도 하나님과의 관계에 있어서 왜 자꾸 나한테 죄인이라 그래요? 내가 뭘 잘못했다고 그래요? 그건 나 다 하는 거 아니에요, 남들도. 그러면 용서도 없다고요. 회복이 일어나지 않는다고요. 복음은 생명을 살리는 메시지이기 때문에 누가 뭘 잘못했을 때 이거 정죄하고 지적을 한다고 그 영혼이 살아나는 게 아니고, 개인이 내가 스스로가 내 스스로를 먼저 하나님의 거룩하신 하나님의 그 빛 앞에 나의 더럽고 추악한 어둠이 노출이 되면 이게 잘못된 거구나가 인지가 되잖아요. 그러면 뭘 해야 돼? 그 단계에서 회개의 자리로 나와야 된다고요. 엎드려서 하나님 통회하며, 하나님 제가 죄인입니다. 죽을 죄를 졌습니다. 용서해 주십시오. 이거를 예수님께서는 베드로와 지금 하려고 하시는데 어떤 방법으로 하세요? 예수님이 너가 나를 3번이 내가 그렇지 너 나 3번 부인한다 그랬지? 거봐 내 말이 맞지? 그럴 줄 알았다. 이렇게 하셨어요? 예수님 어떻게 하세요? 너 나 사랑하니? Do you love me? 이렇게 물어보신 거예요. 몇 번? 3번을 똑같이. 그러니까 베드로가 3번째 깨닫잖아요. 세 번째 뭐라 그래요? 17절. 예수께서 3번째로 물으셨다. 요한의 아들 시몬아, 너가 나를 사랑하냐? 그때 베드로는 너가 나를 사랑하냐 하고 3번이나 물으심으로 불안해서 지금 예수님이 내가 그때 3번 예수님 저주했던 거, 부인했던 거 이거 끄집어내시네. 주님 다 알고 계신 거 아닙니까? 대화를 이렇게 하신 거예요 지금. 그러니까 예수님이 잔인하게 이거 자꾸 너 그때 너 그렇게 했던 거 다시 회개해 이렇게 하시는 게 아니고,
이거를 좀 돌려서 사랑으로 고백하게 하심으로써 완벽하게 베드로를 회복시키게 해주시고 사랑합니다, 사랑합니다, 사랑합니다. 그러니까 예수님이 뭐라 그래요? 그 다음 대화도 이상하죠? 그래, 날 사랑해? 그러면 다음부터 나 부인하지 말고 배신하지 말아라. 이번만 용서해 준다가 아니고 뭐라 그러세요? 내 양을 먹여라. 사명의 자리로 꼽아 놓으신다는 거예요. 살아나면, 여러분의 영혼이 살아나면요, 내 영혼이 회복이 되면 우리는 사명의 자리로 가요. 사명, 부르심의 현장으로. 그리고 나서 베드로와 이 대화를 이렇게 정리하시면서 뭐라 그러세요? 예수님께서 갑자기 대화가 이상하잖아요. 사랑을 고백하게 해주시고 사명을 주시더니 내 양을 먹여라, 내 양을 쳐라, 뭐 이렇게 하시더니 갑자기 이해되지 않는 말씀을 하세요. 18절 뭐라 그럽니까? 내가 진정으로 너에게 말한다. 너가 젊어서는 스스로 띠를 띠고 너가 가고 싶은 곳을 다녔지만 너가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌리고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. 우리는 언제나 우리에게 자유가 주어지기 원하지만 자유에는 언제나 그에 상응하는 책임이 따라옵니다. 자유와 책임은 항상 같이 묶여 있어요. 자유는 원하지만 책임지지 못하겠다, 나는 책임 안 진다 라고 하는 것은 자유가 아니고 방종이라고 그래요. 방종. 그리고 방종의 끝은 언제나 파멸입니다. 더 많은 자유를 우리가 갈망할수록 우리에게는 뭐가 필요하다? 더 많은 뭐가 따라온다? 더 많은 책임이 따라오고 그에 따른 결과도 내가 책임을 져야 되는 거예요. 그래서 우리는 더 많은 자유를 원하고 그렇게 살기를 원해서 살아보니까 하다 보니까 무슨 문제가 생겨요? 결국 이것을 나는 이 모든 것을 책임질 수가 있다 없다? 없다를 깨닫게 되는 거예요. 이렇게 해보니까 책임을 못 지겠다라는 거예요. 그게 지금 정치권에서 일어나는 일들이에요, 여러분. 대통령보다 많은 자유가 있는 사람이 어디 있어요? 해보니까 안 되는 거잖아요. 지금 안다, 책임 못 지겠다, 이렇게 되는 거잖아요. 지금 상황이. 모르겠다. 이거 뭐 자꾸 정치 얘기해서 죄송합니다. 뭐 정치인들뿐만이 아니라 우리도 똑같아요. 우리는 자유를 원합니다. 프리덤 뭐 이렇게 하지만 그렇게 줘봤자 내가 책임을 못 지면 그 결과를 어떻게 내가 감당할 거예요? 어떤 자유를 누리기를 원하지만 결국 책임을 질 수 없는, 그런데 복음이라고 하는 뉴스는 좋은 소식이 뭐냐면 내가 책임질 수 없었던 것을, 그렇지만 누리기 원했던 이 자유에 대한 대가를 예수님이 대가 지불을 해주셨다라는 게 복음이에요. 내 인생을 내가 마음대로 살기를 원합니다. 내가 내 뜻대로 살기를 원합니다. 마음껏 하기 원합니다. 이게 자유라고 한다면 아담과 하와에게 너가 동산에 있는 거 모든 거 다 누려도 된다. 다 너네 거다. 하지만 저거는 따먹지 마라 라고 하는 순간에도 이들에겐 자유가 있었던 거죠. 자유롭게 따먹은 거예요. 자유에 대한 책임을 져야 될 거 아니에요. 그리고 그 책임에 대한 결과는 뭐예요? 죽음이었어요. 죽음. 반드시 죽게 될 것이다. 그런데 그거를 복음이 들어오니 어떻게 돼요? 그 책임을 누가 져주겠다고요? 그 책임 내가 져줄게. 그게 예수님이에요. 그게 복음이라고요. 그래서 우리가 복음의 맛을 경험하면 경험할수록 그 깊이를 깨달으면 깨달을수록 결국에는 예수님의 사랑에 대한 감격으로, 반응으로 나의 자유를 이제는 내가 기꺼이 포기할 용의가 생깁니다. 좀 어렵죠, 말이? 내가 예수 그리스도의 사랑을, 여러분이 예수님의 사랑을 더 깊이 경험하고 체험하면 체험할수록 나를 위해서 예수님이 치르신 대가가 뭔지를 내가 더 인지하고 깨닫게 되기 때문에 그 전에는 나의 권리라고 생각했던 것, 나의 자유라고 생각했던 것을 나는 예수님에 대한 사랑이 더 크기 때문에 이거를 기꺼이 내려놓을 용의가 생긴다고요. 그게 바울이 고백하는 거예요. 바울이 나중에 나에게 모든 것이 가하나 모든 것이 유익하진 않습니다. 모든 것이 가하나 모든 것을 내가 마음대로 하지 않습니다.
그런 거 읽어보셨기를 바랍니다. 그런 말을 하거든요, 바울이. 예수 그리스도의 사랑 안에서 무한 자유를 누리는 자는요, 나에게 있는 권리를 기꺼이 내려놓는다고요. 자유를 포기한다고요. 그때부터 놀라운 일들이 발생해요. 구속된 자유, 구속되어 있는데 자유를 누려요. 이게 뭐라고 또 다르게 고백하면 뭐라고 그러는지 알아요? 성령 충만한 삶이라고 그래요. 성령 충만해지면, 성령이 나를 이끌기 시작하면, 성령에 끌려다니기 시작하면, 그때는 내가 내 마음대로 막 사는 인생이 아니라 하나님의 뜻 가운데 하나님의 뜻을 구하며 하나님의 인도하심에 기꺼이 순종하며 끌려다니는 인생을 살게 된다라는 거예요. 그 말을 하는 거예요. 너가 진정으로 너에게 말한다. 젊었을 때는 너가 내 마음대로 띠를 띠고 다녔다라는 것은, 띠를 띈다는 얘기는 예전에는 통으로 치마 같은 걸 입고 다녔잖아요. 허리띠를 묶는 순간 그때부터 일을 한다는 얘기예요. 뭐 전쟁을 나가거나 띠를 띠고 내가 마음대로 돌아다녔지만 늙어서는 남들이 너 팔을 벌려버리고 너를 묶어서 너가 바라지 않는 곳까지 너를 끌고 갈 것이다. 그러면서 그의 죽음에 대한 얘기다, 이렇게 얘기를 하거든요. 19절에 베드로가 어떻게 죽는다 그래요? 십자가에서 너가 예수를 믿으니까 너도 너 스승님처럼 십자가에서 죽어라 라고 했더니 베드로가 전설에 따르면 내가 어떻게 예수님처럼 죽냐, 감히 나는 거꾸로 매달아라. 그래서 거꾸로 십자가형 당했다. 이게 베드로가 죽은 것을 전설로 남는 거예요. 이게 어디 기록에 남아 있는 게 아니고 베드로의 복음인가 뭐 이런 책에 거기에 나와 있는데, 그거를 암시한 것이다라고 요한이 지금 쓰고 있잖아요. 요한이 지금 이 글을 쓰고 있잖아. 그러면 요한은 베드로의 죽음이 일어났다 안 일어났다? 지금? 헷갈리기 시작하죠. 베드로의 죽음이 이렇게 될 거다라고 암시했다라고 하는 것은, 그리고 있었던 얘기를 쭉 한다는 얘기는 베드로는 이미 죽은 상태라는 거예요. 베드로는 죽은 거예요. 이미 죽은 거예요. 베드로는 죽고 나서 베드로의 죽음에 대해서 사람들이 알잖아요. 이 글을 읽고 있는 사람들이, 요한복음서를 읽고 있는 사람들이. 그래서 그때 예수님이 하셨던 그 말씀이 베드로가 그렇게 죽을 거다라고 얘기를 했다, 이 얘기를 해주는 거예요. 이해가 되세요? 순서가. 그래서 요한이 이 이야기를 하면서 결국에는 우리가 예수를 믿고 자유를 누리기 원하고 복음 안에 거한다는 얘기는 내 마음대로 내 뜻대로 내가 원하는 대로 내 인생을 사는 것이 아니고, 예수님의 묶인 자가 되는 순간 예수님의 말씀에 끌려다니고 성령의 인도하심을 받고 나에게 맡겨주신 사명을 감당하는 그 인생을 살게 될 것이다. 이렇게 격려를 하시면서 베드로에게, 베드로 나를 따라라, Follow me. 이렇게 이거를 여러분이 이거를 뭐 이렇게 영적으로 보시지 마시고 그냥 그림을 그리시라고요. 머릿속에. 지금 해변가에서 바베큐 하다가 제자들이랑 이렇게 얘기하다가 너 나 사랑하지 하다가 베드로에게, 베드로야 잠깐 나 좀 보자, 따라와, 이렇게 하신 거예요. 그래서 베드로가 따라가는 거예요. 예수님을 뒤에서 이렇게 둘이 따라가고 있어요. 그렇지? 재밌어 얘들아? 재밌지. 조금만 견뎌. It's nearly there. 베드로를 따라가고 있는 거예요. 따라가니까 어떤 현상이 벌어져? 20절. 베드로하고 예수님하고 따라가는데 누가 지금 쫓아오고 있어요? 요한이 뒤에서 쫓아오는 거예요. 요한이 뒤에서 막 쫓아오니까 그 베드로가 예수님에게 이런 질문을 하는 거죠. 예수님이 저는 그렇게 어떻게 뭐 끌려다닌다고 했는데 지금 쟤는 어떻게 돼요? 뒤에 오는 애 요한이 어떻게 됩니까? 이렇게 물어본 거예요. 그랬더니 예수님이 아주 의미심장한 대답을 하시죠. 뭐라 그러세요? 내가 올 때까지 요한이 살아있다고 한들 그게 너랑 무슨 상관이 있냐? 너는 나를 따라라. It's none of your business. 너나 잘하세요. 이렇게 하신 거예요. 예수님이. 너랑 그게 무슨 상관이냐? 이 말씀을 하신 거예요. 남의 일에 좀 신경 좀 쓰지 마라. 남의 사명, 남의 부르심, 너는 너한테 주어진 거 잘해. 요한은 알아서 잘할 거야. 이렇게 된 거예요, 대화가. 그랬더니 이때부터 이상한 소문이 돌기 시작했다라고 설명을 해주는 거예요, 요한이.
이 말씀이 믿는 사람들, 교회 사이에 사람들이 막 퍼져나가기 시작하면서 그 제자 있잖아. 그때 예수님이 내가 다시 올 때까지 요한이 뭐 살아있다고 해도 그게 너랑 무슨 상관이야 이렇게 얘기했어. 그랬더니 소문이 어떻게 나요? 죄는 죽지 않는다. 요한은 예수님이 다시 올 때까지 안 죽을 거다. 이렇게 해석을 해버린 거예요. 주변에 있었던 들었던 사람들이. 그래서 이 잘못된 소문을 요한은 뭐 하고 있는 거예요? 정정해 주는 거예요. 그게 소문이 이상하게 났는데 그 얘기를 하신 게 아니다. 너무 재밌지 않아요? 이런 게 성경에 이런 게 써 있다라는 게. 그러니까 성경이 이게 역사적으로 보면은 사학자들의 관점으로 이걸 해석하면 이런 걸 뭐라 그러냐면 implied evidence, 내재된 증거 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이거를 무의식적으로 역사적인 사건을 진술하고 있는 건데 일부러 이게 실제로 일어난 거다, 이게 거봐라, 이게 역사적인 사건이다를 얘기하기 위해서 요한이 이 글을 쓴 게 아니고 그냥 자기가 경험했던 것을 무의식적으로 기록을 한 건데 이게 오히려 거꾸로 반대로 정말 일어난 일이네를 implied evidence로 증거를 하는 일이 되고 있다고요. 오늘 좀 설교 어렵죠? 이해하시겠어요? 권사님? 오케이? 네, 우리 권사님이 이해하시면은 다 이해하신 거죠? 네. 무슨 얘기예요? 진짜 이 사건을 경험한 거 요한이 예수님하고 베드로가 걸으면서 뒤에 쫓아가면서 들은 얘기를 하고 이게 소문이 이상하게 나갔고 요한이 늦게 이때 이 글을 쓰고 있을 때 요한은 나이가 많았거든요. 요한복음서를 쓰고 있을 때 나이가 많고 다른 제자들은 이미 죽은 제자들도 있고 하나님 그 곁으로 간 제자들도 있고 그런데 요한이 안 죽고 오래 사니까 사람들이 막 웅성웅성대면서 요한은 안 죽는다고 그랬어. 예수님이 이상한 소문이 나니까 그런 거 아니다. 예수님이 그때 말씀하신 게 사명 감당해라 이 말씀하신 거다. 너나 잘하세요 이렇게 한 거다. 그러니까 너희들도 남의 얘기하지 말고 어떻게 하라고? 너에게 맡겨주신 너의 사명을 감당해라 뭐 이런 거죠. 요한이 우리에게 맡겨주신 나의 부르심에 순종해라. 그러면서 이제 결론을 맺는 거예요. 요한이 드디어 요한복음 끝을 맺는 거예요. 그래서 24절 보면 이 모든 일을 내가 증언하고 이 사실을 기록한 것이 바로 이 제자다 나다. 우리는 그의 증언이 정말 맞다. 이거 맞고 있고 그 다음에 25절에 예수 그리스도의 위대함에 대해서 한 줄로 요약을 해요. 우리 함께 읽습니다. 시작. 예수께서 하신 일은 이 밖에도 많이 있어서 그것을 낱낱이 기록한다면 이 세상이라도 그 기록한 책들을 다 담아두기에 부족할 것이라고 생각한다. 전도사님하고 제가 가끔 대화를 하잖아요. 김성희 전도사님하고. 그러면은 저는 정말 있는 얘기를 있는 그대로 얘기하거든요. 그러면 전도사님은 저한테 자꾸 목사님 그거는 MSG를 너무 치신 거예요. 이해하셨어요? 약간의 이 감미료, 조미료가 들어간 얘기를 해준다. 지금 요한은 뭐라 그래요? 예수께서 하신 일이 많이 있는데 그걸 내가 다 기록하면 뭐라 그래요? 이 세상이라도 그 기록한 책들을 다 담아두기에 부족하다. 이거 MSG 친 거야 아니에요? 안 친 거예요? 친 거예요? 예수님이 하신 모든 일을 다 기록하면 이 책을 우리가 그래서 출판을 하면 이 세상, 우주가, 이 세상이, 지구가 이 책을 보관할 수가 없다. 이거 MSG 아니에요. 이렇게 답해도 그렇고 저렇게 답해도 그렇죠. 제가 한 식으로 했으면 MSG를 친 거고 요한도 좀 과장해서 부풀려서 얘기 무슨 아무리 예수님이 많은 일을 해도 그걸 다 기록한다고 이 지구에 못 담겠어요 그거를. 근데 그 얘기를 하는 게 아니고 요한은 뭘 얘기하는 거예요? 예수님이 누구세요? 예수님은 창조자 하나님이시죠. 예수님이 요한복음 1장으로 가면 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님과 계셨고 말씀이 하나님이셨고 말씀을 통해서 온 세상 우주 만물이 창조되었죠. 예수님을 통하지 않고서는 만들어진 것이 그 어떤 것도 없다. 이렇게 얘기를 했죠. 그러면 말 그대로 literally 하늘을 캔버스로 삼고 두루마리로 삼고 바다를 먹물을 삼아서 잉크로 하늘에다 기록을 한다 한들 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 기록할 수 있겠습니까? 말 그대로
말씀이 육신이 되신 예수 그리스도의 업적을 우리가 이 땅 가운데 기록을 한다고 했을 때 어떻게 그걸 담아요? 이 세상에. 부족하죠. 우리가 요한복음서 43번째 시간, 이 요한복음 시리즈를 통해서 부제가 있었어요. 예수님의 마음속 들여다보기. 예수님이 어떠한 분인가? 과연 예수는 누군가? 이거를 우리가 고민하면서 1년 동안 말씀을 살펴봤습니다. 예수님은 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하시는 하나님이십니다. 예수님은 물을 포도주로 바꾸셔서 새 시대가 도래했다를 온 우주에 선포하신 메시아이십니다. 예수님은 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 아들이 되셔서 예수님을 믿는 자마다 죽지 않고 영원히 살게 하기 위한 하나님의 완벽한 계획이 바로 예수님을 통해서 성취되었습니다. 예수님은 나는 길이요 진리요 생명이다 라고 말씀하시면서 나를 통하지 않고서는 그 누구도 아버지께 갈 수 없다. 이 길을 만들어주시고 진리를 선포해 주시고 생명을 주신 그분, 생명의 떡이 되시고 생명수가 되셔서 나를 먹고 마셔라 우리에게 초대하신 분, 부활의 첫 열매가 되셔서 예수 그리스도의 죽음을 두려워하고 떨고 있었던 그 제자들 가운데서도 가장 사회의 약자, 무너진 자, 아픈 자들, 슬퍼하는 자들을 먼저 찾아가 주시는 분이 누구라고요? 하나님이에요. 그런 분이. 여러분의 하나님이 그런 하나님이라고요. 그 하나님께서 자신을 3번 부인하고 배신했던 제자 베드로를 찾아가서 잘잘못을 따지고자 찾아가신 것이 아니고 이 베드로 내가 회복시켜줘야 되는데 그걸 어떤 방법을 하세요? 나 사랑하지. 그러면 사명의 자리로 가자. 완벽한 회복을 통해서 우리의 부르심의 자리로 이끄시는 그 예수 그리스도를 찬양합니다. 그 예수님을 우리가 믿는 거예요. 예수님은요, 저와 여러분을 절대로 포기하지 않으십니다. 예수님이 택하시고 부르시고 선택한 주님의 자녀 백성들 성도들은 결코 예수님을 떠날 수가 없습니다. 예수님의 용서하심을 경험하고 회복을 경험하시기 바랍니다. 그러기 위해서는 가장 먼저 내가 어떠한 존재였는지를 인지를 해야 돼요. 나 같은 죄인을 하나님 살려주셔서 감사합니다. 그러면 예수님은 다음부터 잘해라 이러시는 분이 아니고 괜찮아 일리 와. 밥상을 차려놓고 기다리시는 분이에요. 이거 먹자. 바베큐 같이 하자. 그리고 충분히 회복을 시켜주시면 사명의 자리로 가라고 초대를 해줍니다. 남의 부르심에 상관하지 말고 너의 부르심에 충성해라. 순종해라. 이렇게 우리를 초대하시는 그 예수님의 말씀에 여러분 응답하시기 바랍니다. 나가시면서 청지기 지원서 다 작성하시기 바랍니다. 우리 교회는 1인 1사역을 권장하는 교회예요. 모든 성도들이 사역을 하라는 게 일할 사람이 없어서 일하세요가 아니라는 거 아시죠? 물론 일할 사람도 부족합니다. 하셔야 돼요, 누군가는. 그런데 그게 중요한 게 아니고 오늘 이거예요, 바로. 내가 예수님의 사랑을 경험했는데, 내가 은혜를 체험했는데, 그러면 하나님 이제 내가 하나님은 나라를 위해서 뭘 어떻게 살아야 되겠습니까? 그랬을 때 하나님께서는 내 양을 먹여라 이렇게 말씀하시는 거예요. 너 양이 아니고 내 양, 예수 그리스도의 영혼들, 예수님이 붙여주고 내 옆에 붙여주는 영혼들이 있을 거 아니에요. 내 눈에 들어오는 사람들 있을 거 아니에요. 그런 사람들 돌보라는 거예요. 케어해라. 이렇게 쓱 스캔만 해도 얼마나 많아요. 돌봄이 필요한 자들이. 우리 저기 임산부들 아이고 어떡하나 저거 아기 나면은 미역국 누가 해주는 되나 뭐 이런 거 생각할 거 아니에요. 권사님들 그렇죠. 그러면은 내가 해줘야겠다 해야 될 거 아니에요. 우리 젊은 집사님들이 뭐 이런 게 보일 거 아니에요. 애들 이렇게 학생부 애들이 많았는데 이거 애들 저 여자애들 자매애들 쟤네들 누가 가르치냐라고 했을 때 우리 뒤에 있는 우리 자매님들이 가르치면 될 거 아니에요. 제가 그랬지 나도 한 10년 전에 저랬지 다 이해가 된다 너네도 괜찮다 뭐 이런 거 해야 될 거 아니에요. 이런 게 보일 거 아니에요. 내 눈에 뭐가. 찬양팀 이거 기타 희원 형제 너무 잘 치고 감사한데 지쳐 보인다 힘들어 보인다. 나도 기타 좀 치는데 기타 좀 쳐야 될 거 아니에요. 억지로 하면 안 됩니다. 절대 억지로 하면 안 됩니다. 뭐예요? 첫 번째, everybody 사랑이에요. 사랑. 하나님의
사랑을 경험한 자만 하세요. 하나님 말씀 듣는 사랑받은 자예요. 그런 사람들이 사명자가 되는 거예요. 사랑 없이 사명으로 가면 문제아가 됩니다. 문제 일으킵니다. 교회에서. 왜냐하면 내 의로 하기 때문에, 내 주장으로 하기 때문에. 사랑을 경험하셔야 돼요. 예수님의 사랑 경험했습니다. 불러주셔서 감사합니다. 나 같은 자 쓰임 받게 돼서. 그래서 사람을 살리는 일, 사람이 살아날 때 이 교회는 예수 그리스도의 영광을 온천하에 드러내고 하나님의 복음이 우리 삶 속에서 실제가 되는 것들을 경험하는 행복하고 아름다운 하나님의 이름이 높아지는 그러한 일들을 감당하는 아름다운 교회가 될 줄을 믿습니다. 여러분 행복하셔야 돼요. 누구 때문에? 예수님 때문에. 예수님의 사랑을 먼저 경험하시고 사명자의 삶을 사시고 사람을 살리